वालेकुम सलाम लरत। जी बादशाह। वालेकुम सलाम लरत। जी बादशाह। कौन सा दिन है आज? बादशाह मुहर्रम का दिन है बादशाह। हाँ, अपनी मुहर्रम का दिन है। जी बादशाह। ओ बादशाह, क्या है? एक खुशी में दो खुशियां हैं। दूसरी किस खुशी किस बात की है? ओ बादशाह, आपका जन्मदिन है बादशाह। लरत। जी बादशाह। वो तो मैं भूल गया था। ओ बादशाह, मैं तो नहीं भूल सकता हूँ ना बादशाह। अच्छा, चलो इस बात पे खुश। ओ बादशाह, क्या है? पहला खुदा को याद कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले खुदा को याद करते जी हैं। बादशाह। चलो चलो इधर आ जाओ। आया दोस्तों ने काम दिया नव्या बेन दागी कालिया बेन એમના તરફથી આવે છે 251 રૂપિયા માનવભાઈ ડાભી એમના તરફથી આવે છે બોલો રામદેવજી મહારાજ की जय अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। या मालिक परवरदिगार सबका भला कर, सबका भला कर। 301 રૂપિયા રાજુભાઈ ભાવનગર એમના તરફથી 301 રૂપિયા આવે છે બોલો રામદેવજી મહારાજ की जय लरत। जी बादशाह। आपने खुदा को तो याद कर लिया बादशाह। लरत। जी बादशाह। कुछ ताजिया बाजिया हो जाए। ठीक है बादशाह। हो चलो ताजिया बाजिया जमाओ। चलो चलो बाबा वो तो साला गिर गया। ओह क्यों गिर गए हो सब लोग? ओह बादशाह, क्या है? बोलता नशा का। अच्छा नशा दे दो। चलो आओ नशा लेकर आओ। आयो लरत। जी बादशाह। किसी को नशा की जरूरत नहीं है। नहीं है। चलो ताजिया लो, तुम ताजिया लो क्या लरत। बादशाह? हाँ तुम लो। क्या बादशाह? क्या है? जी बादशाह। क्या है? आजा जमा दो बादशाह में। जमा दो। हाँ जी। अच्छा अच्छा लरत, क्या करते हो ये नशा कम लेना। चलो क्या है? कम है और कम है, ले तो लो। क्या हुआ लरत? क्या है? तेज है। अच्छा कम पड़ता था ने? क्या है? हो गया नशा हो गया। हो गया। अच्छा तो ताजा तुम जमाओ कि मेरे को मौज आ जाए। चलो वाह
मौज आ गई लड़क लड़क ये बादशाह मौज आ गई बादशाह मौज आ गई मेरे को बादशाह मौज नहीं आई क्यों तेरे को मौज नहीं आई ओ बादशाह क्या है इसकी कवाल सुननी पड़ेगी बादशाह अच्छा कवाल ये बादशाह अरे लड़क ये बादशाह तो मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ थोड़ी सी सबकी खातिर अच्छा थोड़ी सी बादशाह थोड़ी सी सुना दूं आप सबकी खातिर थोड़ी सी चलो इधर आ जाओ लड़क अरे बादशाह सवाल सुननी है अच्छा अरे इश्क करने वाले को महजत काम जा मिलता है बादशाह मिलता है मिलता है मिलता है बादशाह अगर इसके इश्क सच्चे है तो बंदों से खुदा मिलते हैं मिलते हैं बादशाह मिलते हैं मिलते हैं, खुदा मिलते हैं तो मेरे इधर उधर इश्क के बीमार बैठे हैं बैठे बादशाह बैठे हैं ये बादशाह अरे मेरे इधर उधर कहीं ना कहीं इश्क के बीमार बैठे हैं बैठे बादशाह बैठे हैं इनमें से मर चुके और लाखों तैयार बैठे खड़े बादशाह हैं खड़े तो इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा उधर तुम किसी दुल्हन बनेगी हो जाइए थोड़ी सी आई बादशाह कयामत से पहले कयामत है यारो बादशाह मेरे सामने मेरी दुनिया चलेगी मेरे सामने मेरी दुनिया चलेगी कयामत से पहले कयामत है यारो मेरे सामने मेरी दुनिया चलेगी मेरे सामने मेरी दुनिया लुटेगी क्या बात है बादशाह मौज आई आई बादशाह थोड़ी सी आए ओ अभी उनके हंसने के दिन है वो हंसले अभी मेरे रोने के दिन है मैं रोऊं अभी मेरे रोने के दिन है मैं रोऊं ओ अभी उनके हंसने के दिन है वो हंसले अभी मेरे रोने के दिन है मैं रोऊं अभी मेरे रोने के दिन है मैं रोऊं मगर एक दिन उनको होना ही पड़ेगा मगर एक दिन उनको होना ही पड़ेगा क्या बात है बादशाह अब मेरी मैयत उठेगी बादशाह ओ पर्दे के आगे में पर्दे के पीछे क्या बात है बादशाह आगे ना मैं जाऊं पीछे ओ पर्दे के आगे पर्दे के पीछे क्या बात है आए आगे ना मैं जाऊं पीछे वो आगे बढ़ेगा तो कुछ न होगा वो आगे बढ़ेगा तो कुछ भी न होगा मैं पीछे हटूंगा तो दुनिया हंसेगी
रे જોને રાણા રામા કૌરવ રે હીરા કૌશલાલ જનમે રામા બેટિયા હરે કોનાર કૈયડા मौज आ गई अलग अरे बादशाह तो बीच में कौन गा रहा ओ था बादशाह तुम गा रहे थे हम सब लोग गा रहे थे और तुम्हारी सबकी आवाज मैं सुनी ठीक है बादशाह और मेरे को दूसरी आवाज सुनाई देती दूसरी बाहर आवाज देखो कौन सा? कोई खड़ा है देखता हूँ ओ बादशाह क्या है खड़ा अलग है कौन खड़ा है हो कौन हो अरे महाराज वो तो कविराज तो ओ महाराज ओ बादशाह क्या है कविराज है कविराज है जी बादशाह कविराज जानता है वो दिल्ली का दरबार है ओ दिल्ली के दरबार में क्यों आया हाँ महाराज दिल्ली का दरबार हो चाहे कोई भी दरबार हो अच्छा वो हमारा हिंदुआ पीर सिवाय बीजा कोईना गुणगान गातो नहीं महाराज ओ बादशाह क्या है ये कविराज बोलता है हमारे हिंदू में पीर है हिंदू में पीर है पीर है बादशाह अच्छा तो कविराज को बोल दो ये पीर को देखने का है ओ कविराज तो तुम्हारा पीर है ने वो पीर को देखने का है તમારે એમને જોવા છે. देखने का है તો અત્યારે રત્નો રાયકો अच्छा અમારા હિન્દુ પીર બાપાના રામદેવજી મહારાજના વિવાહ છે. अच्छा માટે રત્નો રાયકો એમના બેન સગુણાબાને તેડી અને પિંગલગઢથી પોકરણગઢ જઈ રહ્યા છે. ओ बादशाह क्या है अलग कविराज बोलता है એટલે વારે આવશે. क्या वो हिंदू में पीर है ने हाँ अच्छा वो पीर की शादी है अच्छा पिंगलगढ़ से पोखरणगढ़ रत्नो रायको तेड़ी ने जा रहा है उसको आटा उरेला बांध दो ऐसा बोलता है बाटो अच्छा तो रामदेव की शादी है उठाएगा हाँ अच्छा तो बाडवा को बाहर भेज दो भेज दे तो और बादशाह तुम जाओ ओ चलो और तुम सब जाओ ये बादशाह वो बाडवा बोल के गया ने ठीक है बादशाह। रामदेव को बहन आ रही है आ रही है बीच में ओढ़ा बांध के उसको लूटो जाओ ठीक है बादशाह जाओ। चलो ओ बादशाह क्या है तो लड़क देखमा आई बादशाह बेगमोई ये बादशाह अच्छा बेगमो क्यों आई यहाँ અરે સ્વામિનાથ હું મારા રંગમેળમાં સૂતી હતી ત્યાં મને ભયંકર સપનું આવ્યું માટે હું તમને સગુણાને લૂંટવા નહીં જવા દઉં अरे बेगमा तेरे को सपना आया આ સ્વામિનાથ अरे बेगमा तो हम तो जा रहे हैं लेकिन तेरे को सपना कैसा आया मुझे बता दो सुनता हूँ बोलो बेगमा अरे बेगमा जल्दी बताओ मेरे को कैसा सपना आया हमारा अरे बेगमा कैसा बना?
सुनवा नहीं अरे चाहता। बेगमा जाओ, तुम रंग महल में जाके आराम करो। अला रख तुम जाओ, रामलाल की बहन को लूट के जल्दी वापस आओ। આવી રીતે કલ્પેશભાઈ એમના તરફથી કલ્પેશભાઈ કણકોટ એમના તરફથી 200 રૂપિયા આવે છે. બોલો રામદેવજી મહારાજ કી જય. वो बाढ़वा होते नहीं आने वो पता है ना नहीं कि सच्चा दिल होगा देख लेगा उसको प्लीज को कैसा आता है इसके बारे में। ओ बजा અને બેન સગુણા મને વારંવાર પોકાર કરે છે. તો સાલ અત્યારે હું મારા માતુશ્રીને બોલાવી અને તેમની પાસેથી રજા લઈ અને મારી બેનની વારે જાઉં. આજે રામ દેવ કો નામ માતાજી આપ જો દે I'll
બેટા રામદેવ શું વાત છે કહો બેટા અરે માસી મધરાત વીતીથી હું મારા રંગમેલને અંદર સૂતો હતો તો મધરાત વીતી તો મને એક સપનું આવ્યું માતુશ્રી મારી બહેન સગુણા અને 5 વર્ષનો ભાને અને રત્નો રાયકો આજ ઘોર જંગલની અંદર લૂંટાણા છે માતુશ્રી અરે માતુશ્રી તો હવે મારે મારી બેનની વારે જવું છે તો મને જવાની આજ્ઞા કરો માતુશ્રી અરે શું વાત કરે છો બેટા રામદેવ બેન સગુણા 5 વર્ષનો ભાણે અને રત્નો રાયકો આવતા જ છે બેટા અને ઘડીએ ઘડીએ તમને યાદ કરતા હશે આ બધી ખોટી ભ્રમણા છે બેટા રામદેવ અત્યારે તમે તમારા રંગમેલની અંદર જઈ અને સૂઈ જાઓ અત્યારે હું તમને નહીં જવા દઉં બેટા રામદેવ નહીં જવા દઉં અરે હા અત્યારે જો હું મારા માતાજીના કહેવા વચનને માન દઈ અને મારા રંગમહેલની અંદર જો હું સૂઈ જાય તો અત્યારે મારી બેન સગુણા અને 5 વર્ષનો ભાણેજ અને રત્નો રાયકાનો બે ઘોર જંગલની અંદર પડશે નહીં તો ચાલ અત્યારે હું મારા લીલુના ઘોડે પ્લાન કરું અને મારી બેન સગુણાની વારે જાઉં
વાતે હાચી છે બેટું તને શરમ નથી લાગ્યા તું બેનને અને 5 વર્ષના બાળકને લઈ અને પોખરણ તરફ ચાલતો થા હું સોરો પાસેથી માલ લેવાની પાછળ આવ્યો अच्छा बावन होलिया के काम अच्छा देते तो दिल्ली के दरबार में आ रहा है वो आ रहा है और तुम क्या कर रहे हो बादशाह मैं भाग रहा हूँ दिल्ली छोड़ के दिल्ली छोड़ के जाओ साले चले जाओ तो तुम हो रामला હા બાદશાહ હું છું રામદેવ બાદશાહ અરે બાદશાહ હું આયા સુધી તને એક સમજાવવા માટે આવ્યો છું બાદશાહ અરે બાદશાહ જે ગુનો કર્યો હોય ને તે હું તને ક્ષમા કરી દઉં પણ મારી શરણાગતિ સ્વીકારી લેતો બાદશાહ शरण अरे रामदेव ये शर किसी की पैर में नहीं झुक सकता અરે બાદશાહ હજે કહું છું મારી વાત સમજી જા એમાં તારી ભલાઈ છે માટે મારી શરણાગતિ સ્વીકારી લે બાદશાહ अरे कहा ने हमने ये सर झुक कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता અરે બાદશાહ હાથીની ઉંમરીએ સરગું રાવતે માટે હજે કહું છું તું મારી શરણાગતિ સ્વીકારી લે अरे रामलाल तो चल युद्ध करने के लिए तैयार हो जा તો સાર બાદશાહ तैयार हो जा મારા બાદશાહને છોડી ગયો તું એક મારા બહેનની દીકરી બેન છે તારા બાદશાહને છૂટો કર્યો સમજાવી દેજે તારા બાદશાહને કે બેન દીકરી પર આવો છે ઓ સર રમણો કરશે નર ને નાથ દિલ્હી ના ચોક મારે તમારા દેવળ બંધ
પ્રણામ. મહારાજ હા મહારાજા. અરે મહારાજા, જાન આવવાનો સમય થઈ ગયો છે મહારાજા, તો તમે રાજમાં ઉતારવાની તૈયારી કરાવો. બહુ સારું ગોર મહારાજ. પ્રધાનજી, આપણે ઉતારાની તૈયારી કરો. આવી રીતે ઉમરકોટમાં સોડા રાજા ઉતારાની તૈયારી કરે છે ત્યારે રામદેવજી બાપાની જાન ઉમરકોટના માર્ગે ચાલી આવે છે. ત્યારે એ જાનની શોભા કેવી હતી? મંડપ છે ત્યાં પધરાવો સાવધાન. રામદેવજી બાપાના ત્રણ મંગળ વર્તા છે અને વચ્ચે વચ્ચે રામદેવજી બાપાના નેજા લેવાશે. જે કોઈને નેજા ચડાવવા હોય તે અહીંયા નામ લખી જાય એની ખાસ વિનંતી છે. અને અહીંયા 4 દિવસની અંદર જે કાંઈ આવક આવશે
આ બધી આવક આ કોઈ મંડળવાળા નથી લઈ જવાના, પણ અહીંયા ખાવા ગામની અંદર રહેશે. માટે જે કોઈને નીચા ચડાવવા હોય તે અહીંયા આવી નામ નોંધાવે. માયરાની અંદર રામદેવજી બાપા અને હેતલદેવનું પહેલું મંગળ વર્તાય છે. રામદેવજી બાપાનો અને નેતલદેવનો પહેલો મંગળ પૂરું થઈ ગયું છે. પહેલા મંગળની અંદર સોંઢા રાજાએ ભૂમિના દાન દીધા હતા. જે કાંઈ તમારા તરફથી આવશે એ બધા દાન ભૂમિના દાન તરીકે ગણાશે. ₹101 આપી નરેશભાઈ રમેશભાઈ બારિયા રામદેવજી બાબાને મેજો ચડાવે છે. નરેશભાઈ ચડાવે મેજો, નરેશભાઈ ચડાવે રામા પરો છે મેજો. સવિતાબેન કિશનભાઈ ડાભી એમના તરફથી આવે છે. 400 રૂપિયા આપી રામ ભરોસે નેજો ચડાવે છે. રામ ભરોસે નેજો, રામ ભરોસે નેજો, નેજો નેજો મારા રામ પીરનો નેજો નેજો. 100 રૂપિયા આપી નિલેશભાઈ નાનજીભાઈ બારિયા રામદેવજી બાપાને નેજો ચડાવે છે. નિલેશભાઈ ચડાવે નેજો, નિલેશભાઈ ચડાવે નેજો હે મારા રામા પીરનો નેજો નેજો.
છે નહીં પણ એ ઘોડો ભાઈઓ માંગડો 150 આપી ઈશાનીબેન મુનાભાઈ મકવાણા રામદેવજી બાપાના નિર્ણય ચડાવે છે બેન ઈશાની ચડાવે ને જો આ ઈશાની ચડાવે ને જો એ મારા રામા તીરનો ને જો 200 આપી કુલદીપભાઈ મુકેશભાઈ મકવાણા રામદેવજી બાપાના નિર્ણય ચડાવે છે ભાઈ ચડાવે ને જો આખી ભાઈ ચડાવે ને જો એ મારા રામા પીરો ને જો 150 આપ્યા ભાર્ગવભાઈ કૌલભાઈ ડાબી રામદેવજી બાપાના નિર્ણય ચડાવે છે આ ભાર્ગવ ચડાવે ને જો આ ભાર્ગવ ચડાવે ને જો એ મારા રામા પીરો ને જો ડાબી રામદેવજી બાપાને નીચે ચડાવે છે આ ઋતિક ચડાવે ને જો આ ઋતિક ચડાવે ને જો મારા રામા પીરનો ને જો 150 આપી હિમુબેન રામદેવજી બાપાને નીચે ચડાવે છે આ હિમુબેન ચડાવે ને જો આ હિમુબેન ચડાવે ને જો મારા રામા પીરનો ને જો 150 આપ્યા જણુબેન રામદેવજી બાપાના નીચે ચડાવે છે આ જણુબેન ચડાવે ને જો જણુબેન ચડાવે ને જો મારા રામા પીરનો ને જો 150 આપ્યા સરવીરભાઈ મકવાણા રામદેવજી બાપાને નજર ચડાવે છે 150 આપે હાર્દિકભાઈ બારિયા રામદેવજી બાપાને નજર ચડાવે છે પરવીનભાઈ ચડાવે ને જો હાર્દિકભાઈ ચડાવે ને જો એ મારા રામા પીરનો ને જો 150 આપે નયનભાઈ બારિયા રામદેવજી બાપાને નજર ચડાવે છે 100 આપે પ્રદીપભાઈ બારિયા રામદેવજી બાપાને નજર ચડાવે છે ભાઈ ચડાવે ને જો આ પ્રદીપભાઈ ચડાવે ને જો એ મારા રામા પીરનો ને જો 150 આપી ધરમસિંહભાઈ ફૂલસર રામદેવજી બાપાના નિર્ણય ચડાવે છે 150 રાહુલભાઈ પોગડભાઈ શિયાળિયા રામદેવજી બાપાના નિર્ણય ચડાવે છે ધરમસિંહ ચડાવે ને જો રામદેવજી બાપાના નીચે ચડાવે છે આ વિઠ્ઠલભાઈ ચડાવે ને જો આ વિઠ્ઠલભાઈ ચડાવે ને જો એ મારા રામા પીરનો ને જો 150 આપી કુલદીપભાઈ રામદેવજી બાપાના નીચે ચડાવે છે કુલદીપભાઈ ચડાવે ને જો કુલદીપભાઈ ચડાવે ને જો મારા રામા પીરનો ને જો 150 આપી યશભાઈ બાજાભાઈ રામદેવજી બાપાના નીચે ચડાવે છે આપે કિશોરભાઈ રામદેવજી બાપાને નજર ચડાવે છે આ કિશોરભાઈ ચડાવે ને જો આ કિશોરભાઈ ચડાવે ને જો કિશોરભાઈ ચડાવે ને જો મારા
ભીમાભાઈ ભરવાડ 101 રૂપિયા આપી દેવને ચૂંટણી ચડાવે છે 40 રૂપિયા આપી રામ ભરોસે દીવો ચડાવે છે 101 રૂપિયા આપી હેતલબેન ભીમાભાઈ શિયાળિયા રામદેવજી બાપાને દીવો ચડાવે છે હેતલબેન ચડાવે ને જો હેતલબેન ચડાવે ને જો મારા ઘરના પીર કોને જો 101 રૂપિયા આપી માયાબેન ભોળાભાઈ શિયાળિયા રામદેવજી બાપાને નેજો ચડાવે છે આ માયાબેન ચડાવે નેજો આ માયાબેન ચડાવે નેજો હે મારા રામા પીર કોને જો 101 રૂપિયા આપી માયાબેન વિઠ્ઠલભાઈ ભાઈઓ તથા બહેનોને ખાસ વિનંતી છે કે ટૂંક સમયમાં રામદેવજી બાપાનો રાજ તિલક થશે માટે બધા બેસજો એ ખાસ વિનંતી છે એ આવી રીતે દિશા મંગળા પૂરા થાય આયરમાં દિશ મંગળા પૂરા થાય રે આયા 101 રૂપિયા આપે ડોક્ટર માના આયા ભેળિયાની ફરમાન છે અત્યારે મારી બેન મને પુકારી રહી છે મારે મારી બેનની વારે જવાનું છે. બહુ સરસ અત્યારે તમે આવા વસ્ત્ર શા માટે કર્યા છે? મારા કપડાની વેચ તો હું મારા ફિંગર કટ ભૂલી ગઈ. અરે બેન તમે જૂઠું બોલો છો મારા
શુદ્ધ માતાની પુત્રી હોવા છતાં પોતા શંકર શા માટે મગજમાં લાવો છો? અરે ભારત તો ભર નિંદરમાં સૂતો છે. હું હમણે જ તે તમારી પાસે જગાડીને બોલાવું છું. આવી રીતે પોકરણગઢની અંદર રામદેવજી બાપા અને નેત્રદેવનું ચોથું મંગળ વર્તાય છે. બોલો રામદેવજી મહારાજની. બેન છે ગુણા રામદેવજી બાપાના મંગળ તિલક કરે છે, પણ કેમ કરે છે? નેત્રદેવના અંગ ઉપર અનેક ખોટો હતી અને રામદેવજી બાપાએ મંડપની અંદર એમની કાયા સાવ સારી કરી હતી. એમની કાયા કંચન જેવી બની ગઈ હતી. આ બધું હરભુજીએ નજરે જોયું ત્યારે હરભુજીના મનની અંદર વિચાર આવે છે, આ મારો ભાઈ કોઈ દેવનો અવતાર છે. ત્યારે હરભુજી રજા લેવા માટે જાય છે અને રામદેવજી બાપાને શું કહે છે?
રામ રામ રામદેવજી ભાઈ રામ 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 હરજીભાઈ રામ રામ. અરે ભાઈ રામદેવજી, તમારા લગ્નની અંદર આવી અને ખૂબ આનંદ કર્યો. એમાં મને એક વાત સરસ થઈ છે, એટલે મારે તમને પ્રશ્ન પૂછવા છે. પણ એ વાત કર્યા પહેલા હું તમને કહું કે આ ઝાડની અંદર એ બળદ વગરના ગાડા એ પણ ધોયા. અને જ્યારે તમે સોમાટભાઈ રમતા હતા ત્યારે તમે વાત કરેલી કે આ હાથ તમારા ભીના કેમ થયા. ત્યારે તમે કીધેલું ભાઈ હરભોજી, એક વાણિયો ધન કમાય અને આવી રહ્યો છે અને એમનું વાણ પૂરતું હતું એને કાઢ્યું ત્યારે મેં તમારા હાથ ભીના ધોયેલા. આ વાતની મને અસરજ બહુ છે. એટલે હે ભાઈ રામદેવજી, આ ધર્મ મને સમજાવો અને આ ધર્મ સમજાવવા માટે હું તમારી પાસે એક વસન માંગુ છું. બોલો હરભુજીભાઈ, એવું તે બોલે શું વસન માંગો છો? હા ભાઈ રામદેવજી, જ્યારે તમે સમાજે લઈ સ્વધામ જાઓ એ પહેલા આ ધર્મ મને સમજાવી અને પૂછી જ દઈજો. બહુ સારું હરભુજીભાઈ. અરે હરભુજીભાઈ, જ્યારે હું સમાધિ લઈને સૌધામ જાય ત્યારે આ તમને જરૂર સમજાવીને જાય છે હરભુજીભાઈ. તો ભાઈ રામદેવજી, તો હવે હું મારા ગામ તરફ ચાલતો થાવ. બહુ સારું. એ આવજો ભાઈ રામદેવજી, આવજો. એ આવજો ભાઈ હરભુજીભાઈ. રંગમહેલ ની અંદર બેઠા હોય ત્યારે રામદેવજી બાપા આ શું કહેવા લાગ્યા છે? અરે મોટા ભાઈ વિરમદેવ. બોલો નાના ભાઈ. અરે મોટા ભાઈ, આજ તમારી જો આજ્ઞા હોય ને તો મારા મનની અંદર એક વિચાર પડ્યો છે, તો તમને રજૂ કરું. અરે રજૂ કરો નાના ભાઈ. અરે મોટા ભાઈ વિરમદેવ, ઘણા સમયથી મારા મનમાં એવું પડ્યું છે કે હવે જે આ પોકરણગઢનું રાજ છે ને એ તમે સંભાળો અને રણુજાનું રાજ છે ને એ હું પોતે રામદેવ સંભાળું. આવી મારા મનની અંદર ઈચ્છા છે. એમાં મોટા ભાઈ તમારું શું કહેવાનું થાય છે? અરે નાના ભાઈ, તમારી જો ઈચ્છા હોય તો મારી કોઈ ના નથી. પણ અત્યારે રાજ દરબારની અંદર જઈ અને માતા પિતા આપણે વાત કરવી પડે. જો માતા પિતા આપણે રજા આપે તો તમે રણુજાનું રાજ કરો, હું પોકરણગઢનું રાજ કરીશ. બહુ સારું મોટા ભાઈ. તો ચાલો આપણે આપણા માતા પિતા આગળ જઈએ. બહુ સરસ. આજ મહાત્માને પિતાએ તમને દીધું રે આજે. હા બેટા વિરમદેવ, એવી તે શું વાત છે બેટા, કહો. અરે માતુશ્રી અને પિતાશ્રી, અમારા બે ભાઈઓની મનની અંદર એક એવો વિચાર છે કે હવે જે આ પોકરણગઢનું રાજ છે ને એ મોટા ભાઈ વિરમદેવ સંભાળે અને રણુજાનું રાજ છે ને એ હું પોતે સંભાળું, એવું અમારી મનની અંદર ઈચ્છા છે. પણ જો તમારી આજ્ઞા હોય તો. હા બેટા રામદેવ, મોટા ભાઈ વિરમદેવ ભલે પોકરણગઢનું રાજ સંભાળે અને તમે રણુજાનું રાજ સંભાળો, અમે તમારી સાથે જ છીએ. બહુ સારું.